کراچی سے خیبر تک کے سفر کا آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ میاں والی میں چشمہ بیراز سے ملنے والی لاشوں کے بعد پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ ڈی پی او کہتے ہیں عوام قیاس سرائیوں پر یقین نہ رکھیں۔ گوجرا میں بچے کو کوئلوں پر لٹانے کا معاملہ حل نہ ہو سکا، پولیس نے حادثہ اتفاقیہ قرار دے دیا، ملزم شک کی بنیاد پر چھوڑ دیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیس نے جوئے کے اڈوں پر چھاپوں کے دوران متعدد جواری رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے، ٹیلی فون سمیت دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ بہاولپور میں شاہنم ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام، بچوں نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر جانب پھول ہی پھول، ننکانہ صاحب میں جشن بہارہ کے سلسلے میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا۔ گھوڑکی میں پولیس نے جرائم پیشہ ناسک کے خلاف آپریشن مزید تیز کر دیا، بدنام زمانہ اشتہاری سلطوشر کا بائی ڈاکو سجو شر گرفتار، اسلحہ بھی برآمد۔ اوباڑو میں رورل ہیلتھ سینٹر کی عمارت حکمرانوں کی نااہلیوں کے باعث کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، ہسپتال کی کھڑکیاں، دروازے اور اینٹیں تک چرا لی گئیں۔ کوئٹہ میں تفریحی مقامات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات نہ ہونے کے برابر، شہر کے سب سے بڑے لیاقت پارک میں سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اور نہ ہی واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے۔ سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صبح پنجاب سے۔ خبر شامل کریں گے میاں والی سے، جہاں چشمہ بیراز سے ملنے والی لاشوں کے بعد پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ عوام قیاس سرائیوں پر یقین نہ رکھیں۔ میاں والی کے قریب چشمہ بیراز سے گزشتہ روز 45 لاشیں ملنے کی خبریں گردش کرتی رہیں، جسے پولیس نے تحقیقات کے بعد مسترد کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ وہی لاشیں ہیں جو چند روز قبل کالا باغ سے برآمد ہوئی تھیں اور مزید ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ چشمہ بیراز میں قتل کر کے لاشیں پھینکی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں، جس کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ چشمہ بیراز کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور لاشوں سے متعلق تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ سما سٹا پولیس نے 3 ماہ قبل اغوا ہونے والے محنت کش ساجد علی فوجی کو بازیاب کرا لیا، اغوا کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بستی عبداللہ جہانیہ کے رہائشی ساجد علی فوجی کو 3 ماہ قبل پلانٹ ہتھیانے کے لیے صابر شاہ اور اس کی بیوی سلیمہ بی بی نے اغوا کیا تھا۔ لواحقین کی جانب سے تھانے میں اغوا اور اقدام قتل کی درخواست دی گئی، جس پر ڈی پی او بہاولپور سرفراز فلکی کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سما سٹا سجاد سندھو نے اے ایس آئی سجاد احمد اور عمران چیمہ پر مشتمل ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دی، جس نے 3 ماہ کی جدوجہد کے بعد مغوی ساجد علی کا سراغ لگا لیا اور کچے کے علاقہ سندھ سے بازیاب کرا لیا۔ مغوی ساجد علی کا بیان کے مطابق اسے صابر شاہ اور اس کی بیوی سلیمہ نے اغوا کرایا تھا تاکہ فروخت کیا گیا پلاٹ واپس ہتھیا جا سکے۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 9 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 6 کو گرفتار کر لیا، جبکہ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، جہاں پولیس نے جوئے کے اڈوں پر چھاپوں کے دوران متعدد جواری رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ہیں، ٹیلی فون سمیت دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس گوجرا نے جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے گڑھ محلہ میں جوئے کے اڈے پر چھاپا مارا تو جواریوں کا سرغنہ ماجد اور اس کے ساتھی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے پرائس بانڈ کی پرچیاں اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا، اسی لیے محلہ حسینیہ کالونی میں بھی پولیس نے چھاپا مار کر ملزم طارق مسعود اور اس کے ساتھیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔
मुलजिमान के कब्जे से जुए पर लगी रकम, टीवी और मुतअद्दिद टेलीफोन समेत कब्जे में लिया गया सामान वापस ले लिया गया है, जबकि मोहल्ला हबीब पार्क का राव बाबर पर्चियां फेंककर फरार होने में कामयाब हो गया। सिटी पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए। पाकपतन रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद तारिक चौहान का कहना है कि पुलिस अफसरान मजलूम आवाम को हर मुमकिन तरीके से इंसाफ फराहम करें। पाकपतन में लगाई गई खुली कचहरी में आरपीओ के साथ डीपीआर कामरान यूसुफ मलिक, डीएसपी सदर और सदर मरकजी अंजुमन ताजरा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आरपीओ ने आवाम की शिकायत सुनी। उन्होंने पुलिस नाकों पर तंग करने की शिकायत का नोटिस लेते हुए कहा कि शहरियों को बिला जवाब तंग न किया जाए। उन्होंने हिदायत जारी की कि जराए पेशा अफराद की लिस्टें तैयार करके उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। उनका कहना था कि खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। टोबा टेक सिंह में 2 रोज कबल जाबहक होने वाले नौजवान की हलाकत मुअम्मा बन गई। वर्षा ने कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि नौजवान सेल्फी बनाते हुए दरिया में जा गिरा। टोबा टेक सिंह के रहायशी 3 तालिबे इल्म मोहम्मद उमर, रियासम और उबैदुल्ला सैर तफरी के लिए रेलवे लाइन पुल के करीब हवेली के नाल नहर पर गए। इस दौरान सेकेंड ईयर का तालिबे इल्म उबैदुल्ला अचानक दरिया में गिरकर जाँ बहक हो गया, जबकि बाकी 2 फरार हो गए। पुलिस के पूछने पर उनका कहना था कि उबैदुल्ला सेल्फी बनाते हुए अचानक दरिया में जा गिरा, जबकि एने शाहिदीन का कहना है कि अचानक ट्रेन आई जिसके डर से उसने दरिया में छलांग लगा दी। दूसरी जानिब वर्षा ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। नौजवान की लाश कई घंटे की जद्दोजहद के बाद बरामद कर ली गई, जबकि अहले इलाका का कहना है कि उस रेलवे पुल पर फाटक भी नहीं है जो हादसे का बाइस बना। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गोजरा में बच्चे को कोयलों पर लुटाने का मामला हल ना हो सका। पुलिस ने इत्तफाकिया हादसा करार देकर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि मुलजिम शक की बुनियाद पर छोड़ दिए गए। गोजरा के नवाही गांव में गुज़िश्ता रोज अब्दुल्ला नामी बच्चा दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था कि उसकी किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई, जो झगड़े तक जा पहुंची और बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। अब्दुल्ला के वालिदैन के मुताबिक मोहल्ले के उबाश नौजवानों ने अब्दुल्ला को जलते कोयलों पर खड़ा कर दिया, जिसके उसके पांव और टांगे बुरी तरह झुलस गए और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन पुलिस ने वाक़े पर पर्दा डालते हुए उसे हादसा करार दिया और मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला की मां का कहना है कि पुलिस ने मुलजिमान के साथ साज़बाज़ कर रखा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई ना की गई तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्तान में सीवरेज लाइन की मुसलसल बंदिश पर शहरियों ने वासा हुकाम के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन रोड पर मुर्गा बने और कान पकड़ लिए। मुल्तान के इलाके दीवान बाग में गुज़िश्ता 6 माह से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। इलाके के गटर उबल रहे हैं और गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न हो सकी। वासा एहलकारों के रवैये से तंग शहरियों ने एहतजाज करते हुए दीवान बाग रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वासा के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से पूरे इलाके का सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम है। गलियां और मोहल्ले गंदे पानी के जोहड़ बन चुके हैं। बदबू और ताफुन की वजह से सांस लेना भी दुश्वार है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर सीवरेज लाइन को फौरी तौर पर बहाल न किया गया तो वासा दफातर का घेराव करेंगे। सरगोदा के डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ना होने के बायस यंग और सीनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। डीएचक्यू अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में तब्दील हुए 1 साल गुजर चुका है, मगर ताहाल न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में नहीं आ सका। ये मामला उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक यंग डॉक्टर हमजा की ट्रैफिक हादसे में हेड इंजरी के बायस जान चली गई। डॉक्टर्स के हमरा एहतजाज में अरकान पार्लियामेंट MS डॉक्टर परवेज अशरफ और DCO सरगोदा साकिब मनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर DCO सरगोदा का कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ को समरी भिजवा दी गई है, जिस पर 1 हफ्ते में अमल दरामद हो जाएगा। डॉक्टर साहिबान से हमारी बात हो गई है। हमारी जो इमरजेंसी की और हॉस्पिटल की दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। अभी प्रपोजल हमने तैयार कर लिया है, सेक्रेटरी साहब को भिजवा देते हैं। उम्मीद है कि जल्दी न्यूरो सर्जन के ऑर्डर हो जाएंगे। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का क़याम नहीं होता उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। सारे डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठ जाएं और हुकूमत पंजाब को ये बावर करवाएं कि सरगोदा डिवीज़न की 1.25 करोड़ आवाम यहाँ पे
روزانہ ایسے ہی اموات ہو رہی ہیں، ان کا کوئی والی وارث ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث او پی ڈی اور آپریشن تھیٹرز بھی بند رہے، جس کے نتیجے میں دور دراز سے آئے مریضوں اور لواحقین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں نوجوانوں نے گراؤنڈ کو پارک میں تبدیل کرنے کے خلاف ڈی سی او آفس کے باہر انوکھا احتجاج کیا۔ مظاہرین سڑک پر کرکٹ کھیلتے رہے۔ گوجرانوالہ کی پیپلز کالونی میں واقع بلال گراؤنڈ کو انتظامیہ کی جانب سے پارک میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کے خلاف علاقہ بھر کے نوجوانوں نے ڈی سی او آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پیپلز کالونی میں کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، لہٰذا انتظامیہ بلال گراؤنڈ کو پارک میں تبدیل کرنے کا فیصلہ واپس لے۔ مظاہرے میں شریک نوجوان ڈی سی او آفس کے باہر جمع ہوئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں کرکٹ بیٹ، وکٹس اور گیندیں اٹھا رکھی تھی۔ اس موقع پر مظاہرین ڈی سی او آفس کے سامنے سڑک پر کرکٹ کھیلتے رہے اور ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ تاہم ضلعی افسران کی جانب سے گراؤنڈ کو پارک میں تبدیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ محکمہ خوراک کی نااہلی کے باعث حاصل پور کے سرکاری گوداموں میں پڑی ہزاروں من پرانی گندم خراب ہو رہی ہے۔ حاصل پور کے سرکاری گوداموں میں اس وقت ہزاروں من گندم کی بوریاں موجود ہیں۔ ان بوریوں میں رکھی گئی گندم پڑے خراب ہو رہی ہے، جبکہ محکمہ خوراک تاحال اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب مارکیٹ میں نئی گندم آنا شروع ہو گئی، تاہم صوبائی محکمہ خوراک تاحال خریدار نہیں بن سکا اور نہ ہی گندم کے پرانے اسٹاک کو استعمال کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ فوڈ انسپیکٹر خراب شدہ گندم کھل بنانے کے لیے اپنے من پسند فیکٹری مالکان کو دے رہے ہیں۔ دوسری طرف کسان بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک پرانی گندم گوداموں میں موجود ہے، ایسے حالات میں نئی گندم کون خریدے گا؟ راجن پور کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے این سی ایچ ٹی کی جانب سے بچوں کی داخلہ مہم کے حوالے سے آگاہی واک کی گئی اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ راجن پور میں یونیسیف اور محکمہ تعلیم کے تعاون سے این سی ایچ ٹی نے بچوں کی داخلہ مہم اور آگاہی کے لیے واک اور سیمینار کا انعقاد کیا۔ ڈی سی او ظہور حسین گجر کی سربراہی میں واک کچہری چوک سے شروع ہوئی اور گرلز ہائی اسکول کینال کالونی پہنچ کر ختم ہوئی، جہاں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں محکمہ تعلیم کے افسران اور اساتذہ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈی سی او نے نئے داخل ہونے والے بچوں کے داخلہ فارم بھر کر داخلہ مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بچوں میں اسکول بیگز اور کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ اپنے خطاب میں ڈی سی او ظہور حسین گجر نے عصر حاضر کے تقاضوں اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ شکرگڑھ میں نجی کالج کے زیر اہتمام سرکاری اور نجی اسکولوں کے ہونہار طلباء کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ شکرگڑھ میں ایک نجی کالج کی جانب سے تحصیل بھر کے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے ہونہار طلباء کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر نہم اور دہم جماعت میں 80% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلباء میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ بہترین کارکردگی پر اداروں کے سربراہان اور اساتذہ کو بھی خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نجی کالج کے پرنسپل چودھری افتخار احمد اور وائس پرنسپل عثمان حیات نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ادارہ علاقے میں بہترین تعلیم کی فراہمی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ علاقہ بھر کے وہ ذہین طلباء و طالبات جن کے نمبر دہم کلاس میں 1000 سے زائد ہوں گے، انہیں 50,000 روپے کیش پرائز اور مفت تعلیم دی جائے گی۔ تقریب میں وائس پرنسپل گرلز کیمپس پروفیسر یاسر منیر چودھری بھی موجود تھے۔ بھکر میں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے فارمرز کو موبائل سروس کے بارے میں آگاہی دینے کی غرض سے موبائل گاڑیوں اور موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ بھکر میں فارمرز کو ان کے گھروں کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ فارمرز کے لیے موبائل سروس شروع کی گئی ہے۔ اس بارے میں آگاہی دینے کے لیے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر بھکر ڈاکٹر غلام نبی نے کی۔ ریلی ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر کے دفتر سے شروع ہو کر جھنگ موڑ، ریلوے چوک، عباس چوک سے ہوتی ہوئی دوبارہ لائف سٹاک دفتر پہنچ کر ختم ہوئی۔ ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدبرانہ پالیسیوں کی بدولت محکمہ لائف سٹاک اپنی مثال آپ ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں محکمہ لائف سٹاک کے فیلڈ سٹاف کو 125 موٹر سائیکلیں فراہم کی گئی ہیں۔ جنگ میں عرصہ دراز بعد صنعتی نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ نمائش میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے۔ جنگ سپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ صنعتی نمائش کا افتتاح سماجی اور سیاسی شخصیت شیخ نواز اکرم نے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جنگ چیمبر آف کامرس کے صدر محمد عمر رامے سمیت چیمبر کے تمام ممبران بھی موجود تھے۔
نمائش میں 50 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کی جانب سے مختلف مصنوعات کے سٹالز لگائے گئے۔ اس کے علاوہ نمائش میں کھانے پینے کے سٹالز اور بچوں کے لیے جھولوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ نواز اکرم کا کہنا تھا کہ ضلع جھنگ میں عرصہ دراز کے بعد چیمبر آف کامرس کی جانب سے اس نمائش کا انعقاد ایک خوش آئند بات ہے۔ اس سے نہ صرف مقامی تاجروں کو فائدہ ہوگا بلکہ شہریوں کو بھی نت نئی مصنوعات کے بارے میں جاننے اور دیکھنے کا موقع ملے گا۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر جانب پھول ہی پھول دکھائی دیتے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں بھی جشن بہارا کے سلسلے میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں ADC ڈاکٹر شاہ زین حسین نے پھولوں کی نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں مختلف سرکاری محکموں، نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں نے خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کے سٹالز لگائے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ADC ڈاکٹر شاہ زیب حسین اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ ضلعی حکومت کی جانب سے پھولوں کی نمائش کا مقصد اہلیان ننکانہ کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ بچے، جوان اور بوڑھوں سمیت تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ لطف اٹھا سکیں۔ بہتر کارکردگی دکھانے پر TMA کے سٹال نے پہلی جبکہ DCO آفس کے سٹال نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ADC ڈاکٹر شاہ زیب حسین کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ نمائش دیکھنے کے لیے صبح 10 بجے سے شام مغرب تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ بہاولپور میں شاہنم ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بچوں نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کا انعقاد بہاولپور میں قائم پاکستان سویٹ ہوم میں کیا گیا۔ اس موقع پر برطانیہ سے آئے شاہنم ٹرسٹ کے چیئرمین اور ان کی اہلیہ مسز سائرہ سلیم نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ تقریب میں سویٹ ہوم کے بچوں نے نعت شریف، تلاوت قرآن پاک اور مختلف موضوعات پر تقاریر بھی کی۔ بعد ازاں بچوں نے PT شو اور جمناسٹک کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا جسے بے حد سراہا گیا، جبکہ بچوں نے مختلف ملی نغمے بھی گائے۔ تقریب میں بچوں سے خطاب کرتے ہوئے سلیم اختر خان کا کہنا تھا کہ انہیں سویٹ ہوم آ کر نہایت خوشی ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی بچوں میں جو صلاحیتیں ہیں وہ دنیا میں کسی ملک کے بچوں میں کم ہیں۔ ہمارے بچے خداداد صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی بہترین تربیت ہم سب کا فرض ہے۔ جن بچوں کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، حکومت وقت اور معاشرے کے افراد ان کی پرورش میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اس موقع پر سلیم اختر خان نے سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے پنکھے، چارپائیاں اور نقدی کیش دینے کا بھی اعلان کیا۔ تقریب میں اساتذہ کے علاوہ بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سرائے مغل میں جاری 4 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا جس میں پاکستان نیوی اور ریسکیو ٹیموں کے علاوہ ضلع بھر سے ٹیموں نے شرکت کی۔ سرائے مغل میں جاری یوم پاکستان سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا ہے جس میں پاکستان نیوی، ریسکیو 1122 اور دیگر ٹیموں نے شرکت کی۔ اول، دوم اور سوئم آنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ واٹر سپورٹس گالا کی اس پروقار تقریب میں پاکستان نیوی کے لیفٹیننٹ ظہیر اور ریسکیو 1122 کے DG امیر حمزہ، ڈاکٹر علی امام کے علاوہ دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قدرت نے ہمیں پانی کی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس سے بجلی کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ پلوں کی مناسب انداز میں تعمیر سے دریاؤں کو واٹر وے بنایا جائے۔ اس موقع پر جوان پیرا سیلنگ، پیرا گلائیڈنگ اور واٹر سکوٹر چلا کر حاضرین کو محسوس کرتے رہے۔ اس موقع پر عوام کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ بچوں نے یہ منظر اپنے کیمروں میں محفوظ کیے جبکہ لڑکے اور لڑکیاں سیلفیاں بنا کر اپنی خوشی کو دوبالا کرتے رہے۔ آخر میں کم عمر بچی نے واٹر سکوٹر چلا کر مختلف کرتب دکھا کر حاضرین کے دل موہ لیے۔ اب خبریں شامل کریں گے سندھ دھرتی سے۔ گھوڑکی میں پولیس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف آپریشن مزید تیز کر دیا۔ بدنام زمانہ اشتہاری سدو شر کے بھائی ڈاکو سجو شر کو گرفتار کر کے بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ گھوڑکی کے قریب تحصیل باڑو میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر پیرزادہ لنک روڈ پر کارروائی کی اور اس کارروائی کے نتیجے میں بدنام زمانہ اشتہاری سدو شر کے بھائی ڈاکو سجو شر کو گرفتار کر کے بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا۔ پولیس نے حکومت سندھ کو ڈاکو کی گرفتاری پر 5 لاکھ روپے انعام مقرر کرنے کی سفارش کی تھی۔ ڈاکو ساجن عرف سجو شر کے خلاف اغوا، ڈکیتی اور قتل کے 12 مقدمات درج ہیں۔ پولیس کے مطابق کئی بار یہ ڈاکو چکمہ دے کر فرار ہوا۔ اس کی تلاش میں پنجاب پولیس بھی سرگرم رہی ہے۔ مختلف تھانوں میں اس کے خلاف 4 مقدمات درج تھے۔
ओबाड़ू में रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल की इमारत हुक्मरानों की नाअहलियों के बायस खंडर में तब्दील हो गई। अस्पताल की खिड़कियां, दरवाजे और ईंटें तक चुरा ली गई हैं। सूबाई वज़ीर सेहत के हल्के में मौजूद अस्पताल की अबतर सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। घोटकी की तहसील उबाड़ू के इलाके शाहवाली का रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल हुक्मरानों की नाअहलियों का निशाना बन गया। खंडर नुमा अस्पताल की इमारत के दरवाजे, खिड़कियां और ईंटें बाअसर अफराद के मुलाजिम चुरा कर ले गए हैं। अस्पताल गैर फाल होने के बायस मुकामी सैकड़ों अफराद बुनियादी इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम हैं। इस मौके पर इलाका मुकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता इलेक्शन में सूबाई वज़ीर सेहत जाम मेहताब ने अस्पताल की बेहतरी के लिए वादे किए थे, लेकिन इक़्तिदार में आते ही अवाम से वादों को भुला दिया गया। अस्पताल बंद होने के बायस 200 से ज्यादा देहातों के रिहायशी सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मरीज को करीबी दूसरे शहर के अस्पताल ले जाने में कई घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। मुकामी रिहायशियों ने मुतालिबा किया है कि वज़ीर आज़म नोटिस लेकर अस्पताल को मरीजों के लिए फाल बनाने के अहकाम जारी करें। घोटकी में घरेलू तनाज़े पर खामद ने बीवी, सास और ससुर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बीवी का हाथ तोड़ दिया और तेजाब फेंकने की कोशिश की गई। बात करेंगे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत ईवान से। जी लियाकत ईवान, बताइएगा वाक़या कहाँ पेश आया और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, ये घोटकी का जो नवाई इलाका है, गांव अल्लाह वसायो गुरगेज, वहां पर ये वाकया पेश है, जहां पर जो है बीवी इसकी राबिया जो है ये मीडिया के सामने इसने ये बताया कि उसका शोहर जो है शहबाज गुरगेज वो दूसरी शादी करना चाहता था, जिस पर उसने उसको रोका तो वो तैश में आ गया और सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। और इसको बचाने के लिए आने वाले इसके वालिदैन जो है हमीदा, इसकी वालदा और इसके जो बाप हैं मुनीर, वो इसको बचाने के लिए वहां पर पहुंचे तो उनको भी सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और बाद में ये जब इनको तशद्दुद किया गया तो ये दाद लगारी थाना पर पहुंचे, जिन्होंने इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने अपने उस जिसके जालिम शोहर शहबाज को गिरफ्तार तो किया, मगर थोड़ी देर के बाद पैसों के लेन देन के बाद उसको आजाद कर दिया, जिसके बाद ये इसका शोहर और तैश में आया और रात गए जो है इसके ससुर के घर पहुंचा और उसके हाथ में तेजाब की बोतल थी और जो इसकी बीवी राबिया है उसके मुताबिक उसने उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की तो उसने चीखो पुकार की, जिस पर गांव वालों ने वहां पर जमा हो गए और उसके शोहर शहबाज, जालिम जो शोहर है इसका शहबाज, उससे वो तेजाब की बोतल छीनी और इसकी जिंदगी को बचाया गया। और उनका ये कहना है कि अब ये अपना गांव भी छोड़ चुके हैं और शहर में किसी जो है इन्होंने पनाह ले रखी है। और इनका जो शोहर है इसका राबिया का यही कहना है कि वो उसका जानी दुश्मन बन चुका है, वो दूसरी शादी करना चाहता है और इसको कत्ल की धमकियां दे रहा है। और बासर अफराद की जानिब से भी इस राबिया को धमकियां दी जा रही हैं और उसको ये कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जाओ। मगर राबिया का ये कहना है कि उसका शोहर उस पर मुख्तलिफ पहले भी वक्तों में तशद्दुद करता था, उसको कत्ल करना चाहता है और वो दूसरी शादी के लिए सारे इक़दाम कर रहा है। जी लियाकत ईवान, नुमाइंदा वक्त न्यूज़, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शिकारपुर में नामालूम मुलजिमान ने घर में घुसकर नौजवान लड़की को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लड़की जाँ भग हो गई जबकि उसका भाई शदीद जख्मी हुआ। शिकारपुर के इलाके शाहीबाग में वाक़ घर में नामालूम अफराद ने घुसकर 17 साला लड़की को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ भग हो गई, जबकि बहन को बचाते हुए भाई शदीद जख्मी हो गया। लड़की के वालिद बदरुद्दीन शेख ने मीडिया को बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वाक़े की तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जख्मी होने वाले बच्चे को नाजुक हालत में सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सिंध में सरकारी स्कूल किसी तारीखी विरसे का मंजर पेश करते हैं। ऐसा ही कुछ हाल टंडुवाला यार की यूसी मसन में कायम गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का है, जहां तुलबा खौफ के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये मनासिर टंडुवाला यार की यूसी मसन में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नबी खान म्यो की बची खुची इमारत के हैं। सरकारी स्कूल की हालत जात ये है कि बारिशों में छतें टपकती हैं और कमरों से रात को तारे नजर आते हैं। छतें कमजोर और कमरे बुसीदा हो चुके हैं। छतों से सीमट गिरता रहता है, जिसके नतीजे में कई कमरों की छतों में सुराख हो गए हैं। दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। 150 तलबा की जिंदगियां खतरे में। तलबा मौत के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
स्कूल में फर्नीचर न होने के बायस तलबा को दरख्त तले बिठाकर पढ़ाया जाता है। स्कूल की चार दीवारी न होने के बराबर है, जिसकी वजह से छुट्टी के बाद यहाँ जराइम पेशा अफराद, नशई और जानवर घुस आते हैं। चौकीदार न होने की वजह से सिक्योरिटी प्राइस तलबा से लिए जाते हैं। महकमा तालीम को स्कूल इंतजामिया और मुअज्जिजीन इलाका की तरफ से कई बार तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने महकमा तालीम और वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया है कि स्कूल की फौरी तौर पर चार दीवारी की तामीर और नई बिल्डिंग बनाई जाए और अमले की कमी को पूरा किया जाए। लाड़काना में मौसम तब्दील होने और शहर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस मच्छरों की बहुतात से मलेरिया के मर्ज में इजाफा होता जा रहा है। मौसम गर्मा की आमद, लाड़काना शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात और सीवरेज के खड़े गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफसाइश में इजाफा हो रहा है। शहरी मलेरिया जैसे मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाके अल्लाहबाद, नजर मोहल्ला, नूर कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, रहमतपुर और खालिक कॉलोनी मच्छर मार स्प्रे न होने के बायस ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वाइस चांसलर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असगर अली चन्ना का ये कहना है कि हर माह के बजाय साल में एक बार मच्छर मार स्प्रे की वजह से भी मलेरिया में इजाफा हुआ है। मलेरिया जो है वो जाहिर है, पानी अगर स्टेगनेट है, पानी वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं तो वो जाहिर है मलेरिया होगी। लेकिन उससे बचाव का तरीका ये है कि आप मच्छर के जो काटने से बचें तो ये मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। शहरियों का ये कहना है कि मलेरिया को रोकने के लिए जरूरी है कि हुकूमत मच्छर मार स्प्रे करवाए ताकि मच्छरों का खात्मा हो सके। सहाफ़ी पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ लाड़काना में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नुडेरो से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी रहमत भुट्टो पर झूठे मुकदमात के इंदराज के खिलाफ लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जिनाबाग चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DIG ऑफिस पहुंची। मुजाहिरीन ने तपती धूप में धरना दिया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारे लगाए। इस मौके पर लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं ने खिताब किया। उनका कहना था कि SHO नुडेरो ने एक बासर शख्स के कहने पर रहमत भुट्टो के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया और अपने फराइज में कोताही बरती। पुलिस के नारवा रवैये की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। सहाफ़ियों ने हुकूमत सिंध, IG और DIG से मुतालबा किया कि SHO नुडेरो के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके गिरफ्तार सहाफ़ी पर दर्ज झूठे मुकदमात खारिज किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। KP और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी। छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 28 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चल्लास में बारिश जहमत बन गई, जहां नवाही इलाके जचन में मकान की छत गिरने से घर में मौजूद 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में बाप, बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। चित्राल में मूसलाधार बारिश से गरब चश्मा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से 1 शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शांगला के इलाके लेलोनी में 2 मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 6 शदीद जख्मी हुए। कागान के इलाके भागल में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। चारसंदा के इलाके शब कदर में भी बारिश से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक, जबकि खातून और एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। उधर कोहिस्तान में मकान की छत गिरने से एक शख्स लुकमाए अजल बन गया। सवाद के इलाके दोगदरा में भी लैंड स्लाइडिंग से एक खातून जाँ बहक और दूसरी लापता हो गई। शदीद बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान और KP के अक्सर नदी नालों में तुग़यानी आ गई।
लैंड स्लाइडिंग से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गयी। लैंड स्लाइडिंग से कोहिस्तान में हरबन के मकाम पर शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद हो गयी। गिलगित में यलनगर के मकाम पर भी लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम पर हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गयी। लैंड स्लाइडिंग के बायस गिलगित से रावलपिंडी का रास्ता भी बंद हो गया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर PDM में KP ने मूसलाधार बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट रहने और मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। खबर शामिल करेंगे बुनेर से, जहां जिले कौंसलर गुल मोहम्मद खान का कहना है कि तालीम के बगैर इंसान अधूरा है, लिहाजा वालिदैन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। बुनेर के अब्दाली स्कूल एंड कॉलेज जोड़ कैंपस प्राइमरी सेक्शन के सालाना नताइज की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए ज़िला कौंसलर गुल मोहम्मद खान ने कहा कि बच्चे कौम के ममार हैं, अगर ये तालीम याफ्ता होंगे तो मुल्क की भाग दौड़ एहसन तरीके से संभाल सकेंगे। दीगर मुकर्रीरीन का कहना था कि असातिज़ा बच्चों को तालीम के साथ उनकी अखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो दें। तकरीब के आखिर में कामयाब होने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। लॉर्ड दीर जश्न बहार क्रिकेट टूर्नामेंट गांवी टूर्नामेंट पाकिस्तान BSC क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया है। लॉर्ड दीर में अवाम की तफरीह के लिए तोरमंगदरा के पहाड़ी इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया, जिसमें 18 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच पाकिस्तान BS क्रिकेट क्लब और पेशावर ज़ल्मी क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया, जिसमें पाकिस्तान BS से पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम सिर्फ 102 रन बना सकी। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए तहसील कौंसलर मलिका आफ्ताब हयात, चेयरमैन ऑर्गेनाइजर और दीगर का कहना था कि इलाके में खेलों के ग्राउंड्स ना होने की वजह से नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों से महरूम हैं। आखिर में खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। औरंगज़ेब एजेंसी में जारी कल्चरल फेस्टिवल रंगारंग तकरीब के साथ एहतमाम पसीर हो गई। आखिरी रोज अरकान असम्बली और अवाम ने भरपूर शिरकत की। औरंगज़ेब एजेंसी में सालाना कल्चरल फेस्टिवल 29 मार्च से शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह DC सेंट्रल औरंगज़ेब एजेंसी ने किया। फेस्टिवल में दोनों इजलास से खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। फेस्टिवल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और कुश्ती समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। इस मौका पर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DC का कहना था कि खेल सेहतमंद मुआशरे का अहम जुज़ है। दीगर सूबों की तरह औरंगज़ेब एजेंसी में भी खेलों के भरपूर मुकाबले मुनक्किद करवाए जाएंगे। इंशाअल्लाह अब बाकी इलाकों की तरह औरंगज़ेब के जवान भी सारे खेलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे और हम अपने उनको सलाहियतों को निखारने में उनको मदद मिलेगी इस तरह की कंपटीशन से। इस मौका पर खिलाड़ियों का कहना था कि कल्चरल फेस्टिवल का इनकाद जिला इंतजामिया की अच्छी काविश है, जिसके जरिए सलाहियतें उजागर करने का मौका मिला। नौजवानों की ख्वाहिश है कि दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तकरीब के आखिर में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी सवात भी फूलों की खुशबू से महक उठी। रंग बिरंगे फूलों से लदे पौधे और दरख्त दिलकश नजारा पेश कर रहे हैं। मशरिक का स्विट्जरलैंड वादी स्वात में बाहर आई तो पलों की दरख्तें पोलों से सज गई। वादी स्वात का मौसम साल की बिचतर महीनों में दिलकश और खुशगवार रहता है। मौसमी बहार में हर तरफ फूल ही फूल, ताज़ा ही ताज़ा और सरसब्ज नजर आता है। यही वजह है कि लोग मुल्क भर से बड़ी तादाद में इस खूबसूरती का रुख करते हैं। मौसम बहार है तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मौसम है, अच्छा जब तुम हर तरफ जाएगा तो फूल फूल और ये जो सब्ज पत्ते वगैरह आपको नजर आएगा। कुदरत का एक तोहफा है हमारे लिए और जब फूल खिलते हैं तो जिंदगी का हुसन आ जाता है और मतलब जिंदगी को सुकून भी मिलता है। अब आपको लिए चलेंगे सूबा बलोचिस्तान में। क्वेटा में तफरीही मुकामात की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात ना होने के बराबर हैं। शहर के सबसे बड़े लियाकत पार्क में CCTV कैमरे हैं और ना ही वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया
سانحہ لاہور کے بعد دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پارک اور تفریحی مقامات کی سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جا سکے ہیں، جبکہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے لیاقت پارک کے مرکزی دروازے پر نہ ہی کوئی واک تھرو گیٹس ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی کے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ دیواریں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جو کسی بھی بڑے سانحے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پارک میں تفریح کے لیے آنے والے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تفریحی مقامات کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے جائیں تاکہ سانحہ لاہور جیسا کوئی سانحہ دوبارہ نہ پیش آئے۔ پارک انتظامیہ کا موقف ہے کہ وہ دستیاب وسائل میں سیکیورٹی کی بہتری کے لیے انتظامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ پارک کی سیکیورٹی کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ڈیرہ اللہ یار کے صحافی محمد نواز کھوسہ ترقی ہاؤسنگ اسکیم میں میرٹ کی پامالی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر لگائے گئے بھوک ہڑتالی کیمپ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈیرہ اللہ یار کی ترقی ہاؤسنگ اسکیم میں غیر مقامی افراد کی الاٹمنٹ کی گئی، جو کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کمشنر نصیر آباد ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر جعفر آباد نے بند کمرے میں قرآن اندازی کا ڈھونگ رچایا اور منظور نظر افراد اور سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو الاٹمنٹ کی گئی، ان میں سندھ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور ترقی ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ منسوخ کی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ مزید باخبر رہنے کے لیے وقت کے ساتھ رہیے۔